چکر، سر پہ برف اور پیر میں چکر. سمجھیے آپ، یعنی کہ اگر کسی کو کوئی نصیحت آپ کر رہے ہیں کسی بھی ناحیے سے تو آپ کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سامنے والے کا رد عمل کیسا ہے اس کو برداشت کرنے کا آپ کے اندر چھمتا ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، ادھر ادھر جانا پڑے گا، اس فریضے کو انجام دینے کے لیے انشاءاللہ کریں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں شیخ ہماری ہی اکثر خطبوں میں آپ سنا کرتے ہیں اور شیخ کی جو بھی خطبات آپ کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، اور خطبات میں جب بھی آپ سنتے ہیں اس کے بعد کئی دنوں تک ان کی تقریریں جو ہے موضوع بحث کرتی ہیں، موضوع بحث کرتی ہیں، لوگ جو ہے بہت چرچا کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال میں آپ سب جانتے ہوں گے شیخ حافظ محمد سلیم سلفی حفظہ اللہ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ تشریف لائیں آپ اور کچھ ایسے نادر و نایاب اور پرمخص باتیں ہم سبھی کے درمیان پیش کریں جس سے ہم سب کی بد فکریاں کھل جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہوتا ہے اس کے مالک ہوتے ہیں. یہ جو عمارتیں ہم دیکھتے ہیں اونچی اونچی عمارتیں قائم ہیں اور ان عمارتوں میں خوبصورتی نظر آتی ہے. مثلا اپنی مسجد بھی دیکھ لیجئے، اس میں نقش و نگار، اس میں ڈینٹنگ پرنٹنگ اور اس میں اسی طرح لائٹیں لگی ہوئی ہیں. مسجد خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ خوبصورتی قائم ہے اس کے پلر پر، اس کے ستونوں پر. اگر اس کا ستون گر جائے، اس کا پلر گر جائے تو عمارت گر جائے گی. تو کوئی گھر ہو، کوئی معاشرہ ہو، کوئی قوم ہو، اگر اس قوم میں نوجوان ہیں تو وہ قوم آگے بڑھے گی، وہ قوم قائم رہے گی، وہ معاشرہ قائم رہے گا اگر اس میں نوجوان ہو. نوجوان جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں. قرآن و حدیث کے ذریعے سے بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں جن پر ان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز، نوجوان اپنے گھروں کے چراغ ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کے چراغ ہوتے ہیں. نوجوانوں سے اس گھر کے بچے، بوڑھے، سبھی لوگ امیدیں رکھتے ہیں. تو اس لیے ان کے سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ پڑھائی سے فارغ ہو گئے ہیں، تعلیم سے فارغ ہو گئے ہیں تو انہیں خالی نہیں بیٹھنا چاہیے. خالی بیٹھ کر اپنے ماں باپ سے پیسے مانگتے رہیں، یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے. ان کو چاہیے کہ وہ محنت مزدوری کریں، کچھ بھی کریں، بزنس کریں، کسی راستے پر جائیں، لیکن خالی مت بیٹھے. کہا جاتا ہے خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جب آدمی خالی رہتا ہے تو شیطانی کام شروع کر دیتا ہے. اس لیے اسے اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ محنت مزدوری کرے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی. جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بکریاں چرائی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مکہ کے اندر چند قیرات حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی بکریاں چرائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول بکریاں ہی چرایا کرتے تھے، جیسا کہ سنت بتا دیا گیا ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بتا کر بکریاں ہی چراتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول قیرات حاصل کرنے، کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے بکریاں چرائی اور تمام نبیوں نے چرائی. تو اس سے سبق ملتا ہے بکریاں چرانا آج حقیر سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول یہ تمام نبیوں نے چرائی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے بکریاں چرانا حقیر کام نہیں ہے. تو آج کے دور میں بھی بہت سارے کام ایسے مانے جاتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ حقیر کام ہے. کوئی کام حقیر نہیں ہوتا ہے، بس کمائی حلال ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ روزی جو انسان کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہ سب سے پاکیزہ روزی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی مثال کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ یہ وقت کے بادشاہ تھے، ان کے پاس دولت کا انبار لگا ہوا تھا، لیکن وہ دولت کے انبار جو ان کے پاس وقت کے بادشاہ تھے اس سے وہ اپنا خرچہ نہیں چلاتے تھے. وہ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور اس محنت اور مزدوری کو کھاتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے ان کی مثال بیان فرمائی. ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا وہ آدمی، کوئی بھی شخص جنگل جائے اور لکڑیاں کا گٹھر اپنے پیٹ پر لاد کر لائے اور اس کو بیچے، وہ آدمی بہتر ہے اس سے جو کسی سے سوال کرتا ہے، لوگ چاہیں دیں اور چاہیں تو نہ دیں. ہمارے بہت سارے نوجوان گھر پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے ماں باپ سے پیسے
जवान हो चुके हैं, वो कमाने के लायक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं और अपने माँ बाप से हमेशा सवाल ही सवाल करते रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं। कभी माँ बाप गुस्से में आकर पैसे दे देते हैं और कभी नहीं देते हैं। देते हैं तो खुशी होती है और नहीं देते हैं तो जिल्लत और रुसवाई मिलती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये आदमी जो कमा कर जो जंगल में जाकर लकड़ियां लाता है, बाजारों में बेच कर कमा कर खाता है, वो आदमी बेहतर है उस आदमी से जो जलील हो रहा है, जो रुसवा हो रहा है, कभी मांग कर कभी पा जा रहा है, कभी नहीं पा रहा। तो हमारे नौजवानों के ऊपर जो सबसे पहली जिम्मेदारी आयद होती है, उनको कमाकर खाना है और कमाकर खाना भी है, अपने घर वालों को खिलाना भी, उनकी मदद करना है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को खुदा फरमाया, इय्याकुम वल जुलूस फी तुरुकात। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रास्तों से या रास्तों में गुजरगाहों पर मत बैठा करो, बचो। रास्तों में बैठने से, गुजरगाहों पर बैठने से बचो। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल हमारे पास कोई चारा नहीं है, बैठे बगैर हम बैठते हैं, बातें करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें बैठना ही है तो बैठो, लेकिन रास्ते का हक भी अदा करो। पूछा, रास्ते का हक क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गज़्ज़ुल बसरी व कफ़्फ़ुल अदा, निगाहों को नीचे रखना और तकलीफ दे चीजों को हटा देना, वरद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना, वअम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। चार चीजें अल्लाह के रसूल ने फरमाई हैं। पहली चीज है निगाहों को नीचे रखना। आज हमारा नौजवान साहब पर बैठ जाता है, आने जाने वालों को टकटकी बांधकर देखता है, इसमें औरतें भी, औरतों का भी गुजर होता है, लड़कियों का भी गुजर होता है, अपने रिश्तेदार लड़कियां भी होती हैं, गैर रिश्तेदार भी होती हैं, लेकिन बेशरम नौजवान बैठा रहता है, टकटकी बांध कर देखता है। तो ये इन चीजों से बचना है नौजवान को। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, ये चीजें बिल्कुल अपनी निगाहों को नीचे रखो। वक़फ़ुल अदा, रास्तों में तकलीफ देने वाली चीज है तो उसको हटा दो। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि रास्तों में तकलीफ देने वाली चीजों को हटाएं। रास्तों में तकलीफ देने वाली चीज पत्थर भी हो सकता है, रास्तों में तकलीफ देने वाली चीज कोई कांच का टुकड़ा भी हो सकता है, रास्तों में तकलीफ देने वाली आपकी बांधी हुई बकरी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग अपने घर के सामने रास्तों पर बकरियां बांध देते हैं, कोई खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है, कोई कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है, कोई चटाई को कोई खटिया बिछाकर और पलंग बिछाकर बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें अच्छी चीजें नहीं। एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए चलेगा, लेकिन आपने अगर ये आदत बना ली है, आपकी बकरियां रास्तों पर बंधी हुई हैं, आपके खूंटे रास्तों पर गड़े हुए हैं, आपने वहां कुर्सी बिछाई हुई है, रोजाना आप वहां पर पलंग बिछाकर खटिया बिछाकर बैठते हैं, या इसी तरह बहुत सारे लोग घर बनवाते हैं तो अपना जीना रास्ते में घुसेड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें तकलीफ देने वाली चीजें, आने जाने वालों के लिए परेशानी का सबब है और ये कोई नहीं रोक सकता, हम नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते। ये जिस घर का नौजवान होगा, उसके घर के सामने अगर ये चीजें हैं, वो नौजवान रोक सकता है। मेरे भाई, हर नौजवान ये अहद करे कि उसके घर के सामने, उसके घर के सामने जो रास्ता है वहां कोई तकलीफ देने वाली चीज ना हो। अगर आपके घर की बकरी वहां बंधी है तो उसको हटाने की कोशिश करें, खूंटा गड़ा है तो उसको उखाड़िए। अगर आपके घर वाले वहां पलंग और खटिया बिछाकर बैठते हैं तो उनको आप मना कीजिए। इसी तरह आपके घर का जीना अगर रास्ते में घुसड़ा चला हुआ है तो उसको आप तोड़िए, तकलीफ देने वाली चीज है, इसको हटाइए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा आप लोगों के सामने पढ़ी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो कौल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नकल फरमाया है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम
ढाबे पे जाइए, मैं इस पर मना नहीं करूंगा, चाय भी पीजिए, मना नहीं करूंगा, लेकिन एकजुट होकर वो भी डर से जाओगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। हालात इस बात का तकाजा नहीं, हालात इस बात के हमारा अभी वक्त ये नहीं है, हमारे हालात ये नहीं है कि हम एकजुट होकर चाय पीने के लिए जाएं, होटल पे ट्रक से जाएं, 35-40 लोग मिलकर जाएं। ये मेरे भाइयों आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। जाएं, आपके सबके पास मोटरसाइकिल होगी, एक मोटरसाइकिल से 2 लोग 3 लोग पहुंच जाए, वक्तन फौक्तन जाए, 1-2 लोग गए, थोड़ी देर बाद कुछ लोग गए, ऐसा जाए। ये कौन सा तरीका है ट्रक से जाने चाय पीने के लिए? जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे बेटो एक दरवाजे से दाखिल ना होना। क्यों कहा था? इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत बड़ी हिकमत है मेरे भाई। ये और बातें उलमा ने इसके कई तफसीर किए हैं, लेकिन इस पर हम गौर करेंगे तो बहुत हिकमत है। अभी हालात ऐसे हैं, अगर नौजवानों का तबका किसी की नजर में आ जाए और लोग नुकसान पहुंचाना ही चाहे तो कितना भारी नुकसान हो जाएगा आपके गांव का। 35-40 लड़के, अभी कोई हादसा हो जाए, कोई मामला हो जाए तो आपके गांव का कितना बड़ा नुकसान होगा, बताइए। तो ये नुकसान वाली चीज है। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ के इस वाकये से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जो नसीहत की थी कि एक दरवाजे से दाखिल ना होना, अलग-अलग दरवाजे से दाखिल होना, इस बात का इससे हमें सबक मिलता है। इससे एक सबक ये भी मिलता है कि जिस घर में 4 भाई हो, 2 भाई, 3 भाई हो, उनको भी चाहिए कि एक साथ सफर ना करें। हालात अगर ऐसे ना हो, अच्छे ना हो, हालात को समझिए, पहले माहौल को समझिए। माहौल अच्छे हैं, हालात अच्छे हैं तो ठीक है, और हालात अच्छे नहीं है, माहौल अच्छे नहीं है तो एक साथ सफर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई नुकसान हो तो एक घर का कई लोग नुकसान के जद में आ सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया की अफवाहों पर या सोशल मीडिया पर इश्क मोहब्बत, इन सारी चीजों से भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि हमारा नौजवान तबका सोशल मीडिया के जरिए से कोई भी चीज जब फैलती है तो उसके पीछे भागने लगता है। याद रखना चाहिए कि हर खैरखा आपका जो खैरखाही का दावा आपसे करता है, जरूरी नहीं कि आपका खैरखा हो जाए, और हर दुश्मन जरूरी नहीं कि आपका दुश्मन ही हो। बहुत सारे लोग दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन वो हकीकत में हो सकता है आपके दोस्त भी हों, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपके दोस्त नजर आते हैं, लेकिन हो सकता है आपके दुश्मन हो। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर कदम रखना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए से कहीं हम गुमराह ना हो जाएं, हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। अभी आई लव मोहम्मद एक ट्रेंड चला हुआ था, बहुत सारे लोग अपने स्टेटस पर लगाए हुए थे आई लव मोहम्मद, लेकिन उसके जरिए से नुकसान हो रहा था, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग जेल में चले गए। इससे कोई फायदा भी नहीं ना। अल्लाह और उसके रसूल ने बताया भी नहीं हमें कि आई लव मोहम्मद कहना तुम्हारे लिए फर्ज है। हमारे लिए तो जरूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पर चलना ये हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए ये जरूरी नहीं कि हम आई लव मोहम्मद का नारा लगाएं। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नारे तकबीर का पालन करना भी फितना बन जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार निकले तो देखा कि 2 आदमी लड़ रहे हैं। एक आदमी उन्हीं की कौम का था, बनी इस्राइल का, और एक आदमी फिरौन का आदमी था। दोनों लड़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आदमी को बचाने के लिए फिरौन के आदमी को एक मुक्का मारा तो आदमी मर गया। उनका इरादा मारने का जान से नहीं था, लेकिन एक मुक्का लगने से वो आदमी मर गया। जब मर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ। बहरहाल उन्होंने तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा उनकी कबूल फरमाई, और
آدمی کہتا ہے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل اس کا قتل کیا تھا؟ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا راز جو دبا ہوا تھا وہ ظاہر کر دیا. اس نے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. اس نے ان کے راز کو ظاہر کر دیا. ابھی تک کسی کو پتا نہیں تھا قتل کس نے کیا ہے, لیکن اس نے بتا دیا کہ موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے فلاں کا قتل کیا تھا. اور جب راز ظاہر ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. بلاخر ایک آدمی وجاء رجل من اصل المدینہ یسعی قال یا موسیٰ ان الملائکۃ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا اے موسیٰ تم یہاں سے نکل جاؤ اس لیے کہ فوج تلاش کر رہی تم کو قتل کرنے کے لیے. وہ آدمی آیا کہنے لگا کہ اے موسیٰ تم یہاں سے نکل جاؤ اس لیے کہ فوج تلاش کر رہی ہے تم کو قتل کرنے کے لیے. انی لک من الناصحین, جان لو میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تفسیر میں بتایا گیا یہ فرعون ہی کا آدمی تھا جس نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھگا دیا. تو پتا چلا دشمن قوم کا آدمی ان کا خیر خواہ بن گیا اور انہی کی قوم کا آدمی ان کا دشمن بن گیا, ان کے راز کو فاش کر گیا. تو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں دوست نظر آتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ہمارے دشمن ہوا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہر آدمی کی بات پر آپ لبیک نہ کہا کرو. اور بہت سارے لوگ ہمیں اگرچہ دشمن نظر آتے ہیں لیکن ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانتے اور پڑھتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے ہم کسی کی بات پر لبیک نہ کریں. اب آخر میں دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کو یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک زندہ رکھے ہم تمام لوگوں کو اسلام پر قائم رکھ کے زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا